Океј, драги мои пријатели и пријателки, рачунав подинамично да започнам, но сам сум виновен. Иако дома приметив дека има апдейт на Windows-от, кога дојдов тука, поинтересно ми беше со швалерките и колешки да пијам кафе и да оговарам, одошто да седнам и апдейт да направам. И сега мјаукај. Да чуеме звук. Остај. Не. А види Не, оригинал Мирка. А види дека сум насмеан и расположен, одма сечи. А ме види нервозен, тоа се кадри за Оскар, од космос снима сателити, инспирација. Тоа е тоа. И после, Јанко, те сакам, те поштуjem. Знам. Рече Паук муви. Рече, појма немаш. Да го викнеше брат ти вечерва да реализира емисијата, чисто малце така. Ајде, јави му се. Дај ми телефон, ја да му се јавам. Го немам на Вибер. Вибер или Вајбер? Како е точно? Сега, капчворк. Вештачката интелигенција интелигентно закочи. Ништо не си ми пратил, друже. Гледам, нема ништо. Еве, ова си ми пратил. Ова ми го прати баже синоќа. Не се соблазнувајте. Ова е кутре, ова е ушето на кутре на плажа со својот собственик се сунчаат и дремат. А он е голем љубител на кучиња. Особено ги сака тие со подолги уши. Го пуштивме овој вчера, нели? Стар човек сум ја, заборавам. А? Тамане музиката. Тамане музиката со видеото. Брат ти одма ќе се снајдеш овде. Пушти го видеото. Чокалија у Анталии. Не, се фолира. Чим ги соблече папучите, јасно е дека се фолира. Пијан човек со пиво не паѓа у вода. Да не се лажеме. Шо е ова сега? Што е ова? Каква вештачка интелигенција сега ова ми местиш? Што е ова? Destiny of one man, the key to saving humanity is about to be unlocked. Meet Corbin Dallas, a rugged ex-soldier turned cab driver who just wants a quiet life. Ова е пети елемент, ако е снимен, пошто мора кадарот, како тоа го спомнав брат му, гледај сега како ја миксам, никој не може да микса као ја. Пети елемент, како да е снимен во 50 години, дадено е на вештачка интелигенција. И вештачка интелигенција снимала трейлер пети елемент, снимен 50 години или 60, како и да е. Да видиме? In a future unlike any you've ever seen, where the mysteries of the universe collide with the destiny of one man, the key to saving humanity is about to be unlocked. Meet Corbin Dallas, a rugged ex-soldier turned cab driver
who just wants a quiet life. But fate has other plans when a mysterious stranger literally falls into his cab. Enter Lilu. She's more than just a girl. She's the fifth element, the one force that can stop an ancient evil from destroying all life. Guided by Father Vito Cornelius, a priest who holds the ancient knowledge of the elements, joining forces with Corbin to save the galaxy from an unstoppable force of darkness. And get ready for Ruby Rod, the galaxy's most flamboyant radio personality. Prepare for explosive battles, dizzying car chases high above the city, and breathtaking visuals that will transport you to the heart of a futuristic New York. Watch as our heroes face off against the menacing Zorg, a ruthless businessman with sinister plans of his own. With love, mystery, and one unforgettable adventure, The Fifth Element will keep you on the edge of your seat. Coming soon to a theater near you. O, kukunone, ej. Odmah kupujem karta da go gledam, ej. A Matrix ako je snimen v isti stil, kako bi izgledao? Reality isn't what it seems, and the truth could change everything. A man trapped in the mundane finds himself drawn into a hidden war. A war between the enslaved and the machines that control them. Thomas Anderson is just another face in a sea of anonymity. But beneath the surface of his ordinary life lies a chilling secret. The world he knows is a lie. Through whispers of rebellion and the allure of forbidden truths, he discovers a group of outcasts who reveal the impossible. Humanity is imprisoned inside a vast simulation, a matrix, crafted by intelligent machines to keep them docile while their true bodies are harvested for energy. Enter the enigmatic Morpheus, the leader of the resistance, who sees potential in Anderson. Enter Trinity, a fearless ally with secrets of her own. Together, they show him the real world, a desolate wasteland where only the free survive. With the power to bend the rules of the Matrix, Anderson, now known as Neo, must take up the fight against the agent, cold, calculating enforcers of the machine's will, led by the relentless Agent Smith. This is the fight for humanity's future. The Matrix, a daring adventure into the unknown, where illusions shatter and the fate of the world depends on one man's courage to awaken. Coming soon to a theater near you. Reality will never be the same. Star Trek? A nemaš pojma ti što je Star Trek 60. godini crno-bel koja bil. Da ti puštam, pošto to se razbiraš ti, se zbori u Star Trek za UDBA je naša sudba. Kako ne ti je jasno? Koji go kontrolira univerzumom? UDBA. In the shadows of deep space, where danger lurks behind every star, one crew stands between peace and chaos. Captain James T. Kirk, a man of action, walks a fine line between diplomacy and danger. At his side, the cold... Ne se trpi. Što imamo drugo? Čekaj, ako je ovo je od Monty Python. Good evening, my name is Michael Davis. Thank you. Before I begin my act, I'd like to explain an old show business expression. They say a comic says funny things, but a comedian says things funny. Boring. Kako da nasmeješ žena?
Досадно. Добро, 100 песни не ја насмеа. На шо ќе ја насмеа? На Дудуче. Дој да ми свирнеш на Дудучево, на Шупелчево и ќе ја насмееш. Бре. Lord of the Stars. Ова Lord of the Rings? Есе верзија направиле? Вештачка интелигенција? The universe has changed. I feel it in the water. Не ми се свија. Ништо. Star Wars некоја. Strange Accountant феноменом. Досадно боринг. Ова е интересно, ама што да правам? Овие треба да им пуштам нешто од фарма, па да им биде интересно. Бидејќи ако го пуштам ова, Елиен бази, хемија, неќете хемија. Доаѓа звезда што ќе експлодира кај земјата. Еве насекирани сме. Само кажујте на време дали да лиштата од балкон да ги тргнеме. Океј, доста беше. Ајде, доста беше. Сакаш да го погалиш ушето на кучето? Неќеш, добро. Чекај бе, јас знам што сакам. Ја прво треба да ја научам вас како се меси леб. Дали знаете како се меси леб? Појма нема. Баже, знаеш да месиш леб? Марко знае. Тука си, добро. За момент помислив дека си се онесвестил, дека се случило некое ексфолијација на гасови во воздухот и дека си изгубил свеста. Драго ми е што си добар. Искрено, драго ми е. А Марко, не мораш да се воздржуваш заради мене. Бидејќи прочитав ова шега на страна. Вика, човек што не прди мора да иде на лекар. Природен, здрав човек, природно е да прди. И прдењето треба да биде најмалку 10 пати на ден. Марко е најздрав човек на светот. И да ти кажам, не само што е здраво. Најздраво. Значи, прво, детоксификација и се спуштал притисокот. Значи, колку повише прдиш, толку повеќе детоксификација правиш на организмот, а и се спушта притисокот, крвниот притисок, кој е опасен. Така да, за ваше здравје, Затоа ти си така зен. ти не знаеш, така сум детоксифициран, ама ти многу си ми поцрнет у очите, испушти душа малце. Марко е исто така, колку е опуштен да видиш у папучки. Марко, у папучи дојде, срам да ти е. Значи, ич не ме поштуеш. И секол ноктите само на левата нога, на десетната не. А затоа вика ослабев 3 кила. Знаеш она? 3 кила, онака, генза на лево. Мујо му вика на хасла, вика ослабев. Колку? 3 кила. Вика исече ноктите. Да ве поздравам од Скопје. Колку е квадрат у Скопје сега, дечки? Здраво. Колку е квадрат? 3000? 3000, твое мало, моје не. Твое мало за 200 евра даваат, само некој да дојде, пошто ни куче не. Мало граtis дава, само ти толку знаеш. Денеска смо се мало шетули sa нашим бициклом и онда смо стигли до триангла, онаа зграда на укиселу воду и смо забележили да индијанци немају сигнали. Ја не можев да ги растумачам сигналите, па не знам вие ако сакате. Поздрав из Скопју, 3000 евра квадрат и да продаете тоа нивите селјачиште една и да си купите од таму за свеше имоти имате, тоа убавини, тоа имоти, тоа овоштарници, све да продаете, да седнете у Скопје и кога ќе излезеш на балкон, у тој стан од 45 квадрата, ова да го гледаш.
Еј, здраво. Моментално сум кај кисела вода, негде пред рампа, но на хоризонтот имам лоши вести. Не знам ова што точно гори, ама ваков црн облак од пожар ретко се гледа. Не можам да кажам никаков детал, јас сум моментално на велосипед и ова е нешто големо. Колку толку предизвика некаков интерес, но она што забележав, после многу брзо разбравме, еве го Баже, зашто е млад и фит. Здраво, Баже, свака ти час. Гледај како го среди е коленото. Цар си, Боже. Свака час, Баце! Баце! Марко, гледаш ли како треба? Гледаш, ама не догледуеш. Еве за што се работи, ви избегувај. Баце редовно снима таму, мислам, свадби, сунети, све што има. И така. Само се запалило. Не од друго да изгори пластиката, па да остане металот за полесно да се продава и да се препродава. И така. 4 противпожарни возила, црн чад го загади цело Скопје, ама не е само тоа. И од позади уште колку сакаш. А ова ви покажува дека изборите за градоначалник и за градоначалници на општините е започнато. Некому ќе му одговараат сега да има многу пожари, да докажува дека ово или оне е способен, неспособен, кастрен, некастрен и така натаму. А вие гушете се. И уште еднаш ја ви посакувам добре дојде во Скопје да си купите стан во центар, аеродром, у Карпуш, у каде има станови? У Чаир, ама у центар највише. У центар за 200.000 евра. 46 до 50 квадрата, милина. Искачаш на балкони и гледаш визуелни ефекти какви што нигде нема у светот. Супер. И немој деца да правите, бе. Кај си глуп еден, бе. Абе, ке си земеш една чиуава, кученце и ке си шеташ по кафичи. Супер. Не таму се алтретираш ваму и таму, ова или она, заради, не знам, деца да не можеш да идеш 3, 4, 5 пати у Грчка или да снимаш видевца, знаеш, онака, па после да си го стискаш струкот и така натаму. Ајде да видиме што ќе каже Грок. Благо, имаш 45 години? Благојчо, имаш 45 години? Добро, ајде. Јаче си? Петка, фати? 48. 48 години. Што ти е точно диагнозата за коленото? Дисторзија на лигаменти лево, не, десно колено. Десно колено. Колено. И со години ме боли и не поминува. Што да направам? Одговори ми на македонски. За жал, уште нема аудио, ама ајде. Да, нема. Добро. Жал ми е што се соочувате со болка во десно колено. Со оглед на тоа што спомнавте дека имате 48 години и историја на повреда на лигаменти, како и дека болката не поминува.
Еве неколку препораки за тоа што можете да направите. Консултирајте ортопед или физиотерапевт. Важно е да посетите специјалист, ортопед, кој може да направи детална проценка на состојбата на вашето колено. Може да бидат потребна магнетна резонанца МРА. Направи МРА? Да? Колку плати? Не, озбилно. Педер, каде бе? Абе, кажи каде, мене ми побараа 40.000, треба да правам на простатата, неам пари толку. Абе, каде направи? У Систина? У Жан Митрев. Душо продадена. Важно е да посетите специјалист МРА и да направите друг вид на снимање, за да се утврди степенот на оштетување на лигаментите или евентуално други проблеми, например артритис, оштетување на рискавицата или менискусот. Како ти е тебе рискавицата и менискусот? Физиотерапија. Добро. А ладење и одмор? Аха. Лекови за болка? Тоа не пија. Ортопедски помагала? Контрола на телесната тежина? Да, гледам. Марко да застане пред тебе, треба да орбитирам пола саат за да те најдам. Избегнување на нагли движења. Додека не се консултирате со лекар, избегнувајте активности како трчање, скокање или долго стоење кој може да ја влошат состојбата. Добро? Добро, а при водење љубов како? Си лежиш? Па да, и сам со руче. Добро, јасно ми е, јасно. Да. Алтернативни третмани. Во некои случаи знам ја како си лечам. Па сега да не се лажеме, шо? Не фала. Не. Важно, не одложувајте посета на лекар, бидејќи хроничната болка може да укажува на посериозен проблем. До тогаш обидете се да одмарате коленото и избегнувате активности што предизвикуваат болка. Ако имате дополнителни симптоми, како оток, блокирање на коленото или неможност да се движите, веднаш побарете медицинска помош. Ако сакате, можам да ви помогнам да најдете повеќе информации или дадам насоки за специфични вежби за коленото, но најдобро е прво да се консултирате. Сакаш ли специфични вежби за колено? Шо сакаш? Сакаш ли чај? Индијанки. А може ли да јадам индијанки? Да, можеш да јадеш индиски ореви. Не бе, индијанки. Знаеш ли, чекај сега, остај ме да го дупам. Знаеш ли што се он мисли индијанки, мисли луѓе? Индијанки во Македонија. Сега ми текна. Во Македонија индијанки се често користи како народен израз за пченка или пченкарен попкорн. Пченката е безбедна за јадење. Не бе. Не бе, цреп. Не е тоа. Доста, сега остајме со... Си правам муабет, не битен си. Марко, појма немаш. Не зборуваме за пуканки. Мислиш ли на цреши? Цреши и болка во коленото. Индијанки цреши. Не, тотално отиде. Го згрбаевме. Црешите се здрава опција, но за хронична болка во коленото ти препорачувам да се Чекај сега. Наброј ми популарни колачи
во сладкарници во Македонија, Скопје. Ако не знае, во петок ќе оди сладкарниците во Скопје во 70-тите години. Врз основа на информациите што ги имам и популарноста на одредени колачи, според мои дискусии извори, еве извори. Тулумби, класични шербетлиски колачи, крцкави и меки однатре, натопени во сируп. Баклава, еклери, чизкейк, овој ствар, шампити, чоколадни колачи и ролати. Овој појма нема за индијанки, еј. Појма нема. Сахар торта, костен пире, кај си видел, профитерол. Познати, чекај, познати сладкарници во Скопје, Зафир. Тие што прават торти. Шарлота, Санчо, легенда во Скопје, особено за толумби и шампити. Га знаеш ли Санчо кој е? Појма немаш. Марко! Кажи му за Санчо. Санчо е у аеродром, бе. Абе, излези од тоа чајрод више еднаш, бе. Излези од тоа седиштето на Дуи, бе. Излези од таму, бе, малце в живот да видиш. Шарлота, канела, романса, апче. Апче. Лапни апче. Шехерезада. Вика, Шехерезада е позната по чоколадни глувчиња, костен пире и боровница. Глувчиња чоколадни. Лаганаш. Кој е ова, бе, лаганаш? Излези од седиштето на ВМРО, се вика. Чекај. Гостилница Дукат, Лаганаш. Што е ова, Лаганаш? Чоколад галери. Чекај да ги видам. Ама овие прават, бе, ова не е да се... Не, бе, брат, кај има со метални тањирчиња да седнеш? Чекај. Не ја ни спомнуе Палма. Пастел и крин. Крин. Ги знаеш ти крин? Срнече леđa. Врска немаш. А бидејќи спомна болка во коленото, би препорачал да избегнуваш претерано конзумирање на сладки со многу шекер или шербет, како баклава и тулумби, бидејќи шекерот може да го зголеми воспаланието на кај некои луѓе. Срешите како што зборувавме претходно и така натаму. Абе, индијанки. Сега му текна, пази по трет пат, ај ми текна, пуканки, ај ми текна, пченка, ај ми текна, аха. Индијанки колачи, оние мали, округли бисквити колачи што од чоколадна глазура, кокосо до згора, што се многу популарни. Камо да ги видам? Нацртај ми. Ми индијанка. Сега гледај која глупост ке нацрта. Врска нема. Ова, знаеш, ова е како некој твој колега кој така сака многу да се измислува. Еве ти индијанка. Брат, ти треба да се дружиш со Грок, први другари ќе бидете. И Палма не ти ја ни спомна. Индијанка и даде мало девојче. Дали е ова индијанка? Не. Дали е ова индијанка? А, ова индијанка. Ајде да му пуштиме на Црепов.
Čekaj сега. Izgleda mi isplati fotografija na eklari. Ili profiteroli. Eklari. Što je eklar, be? A, ekler. Ne ekler. Ова е еклер. Чекай сега, ќе се бушиме. Што ќе правиме? Еклер. Знае така да си подлажуцне. Ова еклер ли е? Може ли ова? Као еклер. Што е еклер за тебе, бе, тогаш? Доле лево. Ова? Ова? Па ова е исто со ова. Што има од озгора? Што има? Принцес Крофна не спомна. Алва не спомна. Абе, исто ко тебе, врска нема. Сега ми е јасно, ти благодарам што го појасни. Сликата што ја испрати покажува вистински еклер, кој е малку поразличен од она што го видовме претходно. Еклерите се подолги и потесни колачи направени од патишер тесто, исполнети со крем обично ванила како на сликата и прелиени со чоколадна глазура. Овие од претходната слика беа повеќе во стил на профитероли. Дај сега индијанки пак да бараме. Добро! Абе, цреп, ова е индијанка. Убаво му напишав? Така. Елон Маск има джигерот да ми го извади кој ќе види што му правам со грок. А сега ми е јасно, благодарение ти за трпението. А ми иска да каже за надчовечанските мои напори. Сликата што испрати покажува колачи што во Македонија често се нарекуваат индијанки. Овие се обично слоеви со бисквит или пециво. Соединети со крем, често ванила или путер крем, украсени со шлак од розе и крем. Врска немаш. Фино му напишав. Камо принцес Крофни. А принцес Крофни, сега ми е јасно дека сакаш тие вкусни и сладки. Што се принцес Крофни? Опишани ваме таму. Нацртај ми принцес Крофна. Марко ќе рипне низ прозор. Го огладневме со муабетов. Марко не огладне на колачи. Значи, зимаш багет, уште број, слушај и кјути. Чекај малце. Чекај само да видиме и молим те запамти. Ова било принцес Крофна. Това е врска нема. Врска нема Крофна. Сега, слушај, Елон Маск ти кажува, иди и расправај се ти со него. Кажи ми сега, што ќе ми диктираш, тоа ќе запишувам. Земаш багет, вруќ, со ќ, без չ, вруќ, Одма зимаш добро јутро или путер. Намачкуваш, мачкаш со путер, прв слој чајна, прв слој чајна, втор слој колбасица, втор слој штатавал, кашкавал, трет слој патличан, у кругови сечен, домат во кругови сечен, врз него
посипан зачинет со бунјаковец, врз него кулен, ситно и тенко. Во посебен сад до тебе лево, чварчиња. Абе, ќе го умреш. Чварчиња. На вториот дел од багетот, како што е путерот, тенок слој сланина. Го затвораш и ако нека види, ти доврши го твоето, после пушти го Марко да ми каже он рецепт. Ако, па тоа е интересно. Па само тебе ли ќе те слушаме? Чекај сега, да завршиме со ова. И со што се пие? Со пиво. Во садот десно до тебе, пржен љупен. Чекај, стиснав овакво. Чекај сега, отиде. Рецепт за сендвич багет според твојот опис. Абе, што ми повторуваш? Подготовка на склопување. Чекај. Со оглед на твојата болка во коленото и историјата на лигаментите, ова е доста калорична комбинација путер, сланина и чварчиња. Уживај во умерени количини и фокусирај се на антиинфламаторна храна како цреши и зеленчук. Чекај сега слика да му испратам твоја. Ако сакаш да додадам нешто, например, колку време во рер на други... Не. Нацртај ми го сендвичов послужен како лајт појадок. Знаеш ли како е? Добро, лесен појадок. Знаеш како е на словенски, во повеќето словенски јазици појадок? Зајтрк. Нацртај ми го сендвичов послужен како лесен појадок. Не, ќе црта глупости тоа. Аха. Еј, не е лошо. Еј, Баце! Баце! Чекај. Малку повеќе путер и мајонез. Десно чврчињата ги гледаш у сад? Да. Па како не се битни? Само овој повеќе ми се допаѓа. Чекај, ајде да видиме. Малку повеќе путер и мајонез. Така. Океј. Види ова. Гледај ова. Види, чврчињата и ова, light breakfast, тоа е тоа. Го погодивме. Ептен, посно, лесно и за појадок. Океј. Марко, ќе ми кажеш сега твој рецепт? Марко?
Не, што сакаш ти? Диктирај, ја ќе пишувам. Ајде бе, побрзо. Ќофтиња од рендана тиквичка. Добро? Во друг сад цадзики. Добро? Преку ќуфтињата? Пржена сланина преку ќуфтињата. Важно, посни ќуфтиња од тиквичка. Добро. Рендан кашкавал? Марко? Може. Каков кашкавал? Каков кашкавал, Марко? Козји кашкавал, рендан. Рендан, козји кашкавал. Кашкавал врз ќофтињата. И со вегета од озгора. Како? Не, ти шо ќе кажеш? Може за предспиење. И најодозгора шарска, која, да довршам, задржи мисла, која се цеди од топениот кашкавал во неа. Кажи се? Не. А шарската да биде голема колку тањирот со ќофтињата. И што? И лут пинџур, порција со Макдонос и зејтин врз него. Шарап. Макдонос напишав. Ако, нека стои Макдонос, нека се мучи он да мисли. Чекај сега, само да ми текне. Пире или помфрит? Помфрит од дебелите. Помфрит од дебелите и еден лист зелена салата марула за здравствен баланс. И сега ќе ми го раскаже рецепт. А, не, црта, добро е, ме укапирал. Паметен е. Кај е шарската, бе? Ау, посебно ми ја стеал шарската. Ама и шарската ми ја направил со зелена тиквичка. Па сега, Марко диктираше. Чекај сега, еве го цадзики, ова шо е? А ова добро ли е? Па баравте рендани тиквички. Немој, молим те. Океј. Ова е здрава вечера. Така, Марко?
A i ova pojadok. I сега, може би некому смешно, некому гадно, некому вака, некому така. Но анализа на здравието на оброкот. Цацки. Цацки. Не цадзики, погрешил цацки. И овој ко мене утиња букви. Ако е направен со јогурт, краставица и малку лук, може да биде добар извор на пробиотици и протеини. Сега, нацртај ми богат англиски појадок. Да видам дали точно ќе го нацрта. Луѓе мои, ова што мојве колеги се зафркаваа, кои обично за појадок се со јогурт, бурек или нешто, некоја кифла, гледате што е традиционален англиски појадок. Да видам? Да, точно ова. Сега. Јајце, граф, колбаси. Ова се колбаси направени полнети со крв свинска. Домати, 2, колку да се рече дека е здраво. Растопен путер. Кашлај. Кашлаше и комшијата, Бог да го прости. Растопен путер на лепче и чај. Опиши ми што содржи. Ми црта. Не, стои. Опиши ми што содржи англискиот појадок. Он ќе ми напише. Добро, извини за содржи. Јајца пржени, 2 пржени јајца со жолчката што е уште течна. Краставици, сосиджис. Зашто бе краставици, сосиджис? Ова е колбаси. Неколку пржени или печени свински колбаси, обично зачинети со билки како мајчина душица, жалфија со сочна и месна структура. Свинска сланина или бейкон, тенко исечени парчиња на пржена сланина, крцкави златно испечени со интензивен солен вкус што е карактеристичен за овој појадок, печени гравчиња, baked beans, сладко кисел граф во доматен сос, загреан и богат со вкус, служен како традиционален додаток што балансира со другите состојки. Печени домати, печурки, mushrooms, црн пудинг, black pudding. Тоа се парчиња од традиционален британски деликатес направен со свинска крв, масти и овес, пржен до крцкава надворешност и мек внатрешен дел. Печен леп со путер, чај. Дополнителни белешки. Овој појадок е богат калоричен и традиционално се служи во викенди или посебни пригоди во Велика Британија. Се јаде со нож вилушка, понекогаш се додава кетчап или сос по вкус. Со оглед на твојата болка во колено. Али го гледаш ли? Оти првен го прашавме за болка. Шо не го прашав за болка во тестисите? И цело време ќе ни збореше за ташаците, што ни е здраво. Со оглед на твојата болка во коленото, историјата на лигаментите, овој оброк може да не е идеален за секој ден и така натаму. Добро. Што сакате сега за јадење? Тоа првото моето. Кој е твоето? Бичот кој е? Овој или овој? Овој лево. Овој. Сега да идам на стримот. Добро. Паднал стримот.
Чекай. Ей, не ми дава да ставам слика, бе. Дай бе слика. Не дава. Ај. Само коментар, не ми дава слика да ставам. Влези во стримот и крејта пол. Чекај. Еве ти. Сендвичот на Баже. Како да го крстиме? Бажина кобасица како? Лапнете го бажиниот колбас. Не, ама сендвиче, не е колбас само. Мора поинако. Лигамент сендвич. Сен-г-вич. Партиски сендвич за функционери. Ала Баже. Леле, пак латиница. Ама негде ми се протнале три јазика. Добро. Партиски сендвич ала Баже. Така. Најбољи. Најбољи нема бољи. Нема бољи. Ета. Ала Баже, најбољи нема бољи. Похалал ли е овој? Добро, викаш да идам сега у стримот и шо да ставам? Во Син сайт? Добро. Еве, и шо да правам тука? Баре го крејта пол. Нема. Барам, ама нема. Ајде си ми се доле. Има create ad. Има Ама нема. Ама те разбирам. Ама немат. Net follows, view, audience, interactions. Who view, left clicks. Чекай, professional dashboard. Page setup, next steps. Keep growing. Милион луѓе не гледале. Брат! Брат! Не, за колбасот на Баже кога збориме. Да, ама каде е create? Еве, излегувам од ова, се враќам на стримот. Еве, да го расширам стримот. See Insights. Па како да влезам у стримот? Еве. Чекај сега. Абе ова да го расширам. Еве ти го стримот. Добро. Каде да влезам у стримот? Еве влегувам у стримот. Еве сум у стримот. Пошто не знаеш ни ти самиот. Да знаеш, ќе ми кажеше. Manage видео. Чекај да го менаџираме. Интерактивност, чатбот, еве го пулс. Добро. Што е прашањето? Кој доручек е подобар? До утре. Ама нема слики кај да се стават. Не дава опција, гледај. Дај го компјутерот. Значи имам само прашање. Question.
Ajde, ja sakam сега. Вау. Не, стварно не можам. Шо да правам? Кој би на Баже? На Марко. Еве го. Еве бе, ајде, create pool. Па не ми дава. Активирај го пулот. Еве, го активирам. Многу... еве го. Добро. Но не сум го правил ја ова досега. Ми е гајле. Абе, човек, некој има мака, сака да се јави у емисија, вие се зафркавате со јадење, индијанки, кулени и 300 глупости. До кога бе вакви работи ќе правите? Значи, стварно не можам да ве разберам. Еве, те објавив. Партиски сендвич ала Баже. Најбољи, нема бољи. Добро. See Insight. Ајде да видиме дали има пул овдека. Каде е пулот? Јоктур пул. Добро. Налет да се сторите ми пишал, вика вака. Јан Кулковски, ова е порака од Грок. Здраво. Ова индијанка. Сладко задоволство кој изгледа дека е инспирирано од традиционалните рецепти. Во Македонија слични сладки како гурабија се популарни, особено за празници според неодамнешните надписи на foodhawk.com од 23.12. Индиските дезерти што сугерира името индијанка, а то било индиско од индијанка. И така натаму. А Алејси Нали Ходжа ми пишал, Исус рече, пазете се да не ве изложе некој. Шо да се пазам, овие секој ден ме прават пафт. Зашто многумина ќе дојдат во моје име говорејќи јас сум и така натаму, ќе слушате за војни. Фала ти за прекрасните зборови, сега малце се зафркаваме, се извинувам. Алејси Нали Ходжа, професор Штип, Македонија, Шуто, Ризарија, ромска општина, со почит кон сите македонци, албанци, турци, бошњаци. Ќе успееме во иднината за Македонија и да успееме. И треба да успееме. Така ли е? Така е. Ајде, тогаш Грок или Чат GPT? Кажи, кој универзален сендвич би бил најдобар за сите македонци. Не, сендвич. Која храна би била универзална за сите македонци? Хајде! Значи, многу комплексно прашање. Тавче, гравче, мусака или сарма, ајвар, бело сирење и леп, полнети пиперки. Океј? Нацртај ми софра со овие јадења. Може? Ама многу е бавен Чат GPT со цртање. Грок малце побрзо црта. Гледаш? Како врти. Ништо ќе го оставам нека врти, а ние ова прашање ќе му го поставиме на Грок. Грок е на Чат GPT е на на кој таму? Facebook, Google и така натаму, а Грок е на Елон Маск. Добро. Ајде да видиме Грок што ќе каже.
Грок вика ајвар, сирење, леп, крај пусти пиперки, кисела зелка, туршија, пијалок, чаша јогурт или вода. Нацртај ми софра со овие јадења. Да видам чат GPT дали нацрта. Не, не може да нацрта. Да. Овој уживо црта. Ово е појадок добар, а? Да, ма нема ништо. Наброј повеќе јадења плюс овие што ги спомна. Добро, зашто подголтнуваш? Ајвар, свеж леп, овчо сирење, кисела зелка, крај пусти пиперки, тапче грабче, шопска салата, пита со сирење и сарма, кебапчиња, мусака, тава, баклава, турлитава, полнети пиперки. Може ли ова? Така. Да му кажам сега нацртај. Нацртај софра со овие јадења. Точно, прецизно и патриотски. Вечна да е. Ке се зезаме. Добро ли е? Добро ли е? Марко! Види го сега. А кај се кебапите? Кај се кебапите? Полнетите пиперки. Сланината. Што ме гледаш, одма се коригира. Па така да е, нели? Све ми извади кај се кебапите. Види го. Смоки! Глупе! Глупе! Врска немаш. Чекај да видам чат GPT. Не може ни да нацрта овој пат срепа. Пита со сирење. Брат, ништо од това што си наброил нема на сликата. Ти си ми нацртал топчиња смоки. Нацртај ми кебапи. Ајде. Кебапи. Врска немаш. Тоа појма немаш, селјаци кажуваат. Културни луѓе кажуваат, врска немаш. Нацртај ми македонска софра со најпопуларните македонски јадења. Глуп бе! Глуп! Камо... Не, вака ќе го одречам. Нацртај ми кебапи.
plus plus burek. Dobro be, nikoj ne spomna burek be. Puh bre, go prodadovte imeto i ajvarot i sve. I gotovo, kraj posle ova. Kaj ke me nosiš? Gle. Vidi go, Matrixotim go srušiv me be. Ej! Glej go! Što je ovo? Abe ovoj pojma nema što je kebab. Lele, koliko je glup, ej. I soja sos mi stavil. Abe, lele, majko. Nacrtaj kebapi. Lele, majko, katastrofa. Ao, čekaj da vidim akcijite na Tesla kako se. Ne, gledaj. Padjat, druže, padjat. Nebe, Microsoft je ova. Kaj, evo go Tesla, gledaj. Tesla, u crveno. Gledaš kako padjat? Što misliš, zašto je? Kebab ne znaje što je, be, glup. Gledaj ova. Vidi kebab. Bugari, ne. Glej, bugarska propaganda, bugarski kebab mi napravil. Ovdje nešto kao probalama. Ne, to. Čekaj da vidim Google što mi daje od sliki. Koja se ja da odbereme? Ova? Ova mi deluje nekako jako, ej. Znaš li kaj ima najdobra pleskavica u Makedoniji? A? Ne, pa ne znaš. Zato pojma nemaš. Pa i da i nemaš pojma. Što da ti kažem, ne li vrska ja nemam, ne li pojma nemam. Evo ki ti kažem. Prvo, koga se Petrovi posti? Koga je praznikot? Petrov den. Pa ne znaš. Zašto mi vikaše deka je u sreda? Сега je u sabota. Da. Aj, otvori. Lele, majko. Petrov den. Dvanaesti juli koga je? U sabota, crep. Pravi se budala. Ke vidime da li ke dobiješ nekad test gazmaca. Samo za džamiji ne snimaš. Dušo prodadena. Znaš li kaj ki idam na pleskavica? Pa ne znaš i nema ni da znaš. Sakaš da znaš? Sakaš, ama nema. Iskreno da ti kažem, znači, sekoj si ima svoj favorit. Zbori jedno, zbori drugo, negde je vamo, negde je tamo, negde je na ova, negde je na ona. Evo ovaka, jaka je skrata makata. Najdobar kebab je Kosmos. Abe ti zboriš što sakaš, be, možeš da laješ na mesečina. Kosmos, kebapi. Evet, nema podobri kebapi. Vo čaršija.
има само една продавница. Нигде другде. Една единствена. Ова е. И толку е популарна, нема турски турист што иде во чаршија да не дојде во Космос по кебапи. Еве толку ќе ви кажам. Иако ги почитувам и они знаат дека ги рекламирам, ми нуделе као да те почастиме, не сакам. Затоа што се толку добри, сакам да си платам. Али, најдобра плескавица. Стварно те интересира? Мислам дека не те интересира, ме бушиш. Само за да ме заебаваш. Еве кај се наоѓа Космос, чисто да знаете, во чаршија. Еве ви го Битпазар, еве каде е Космос. Иначе во близина има Тетекс 1 и Тетекс 2. Тука е Тетекс. После на влезот, малце повнатре е Космос. Океј, толку. Ајде да отворам Google Earth, за да ве однесам. Нема да ми верувате, затоа што не е класична скараджилница. Се работи за еден хотел кој се наоѓа покрај езеро. Го држат твоите, спонзорите на Саше Политико. Добро да е, тие се на Шилегов. Еве. Велешко езеро си чул? Си бил некад? Никад. Еве го. Хотел Романтик. Кога ќе ме видат, превртуваат со очи, али идам кај нив. Затоа што по мене прават најдобра плескавица. Да. Ако сакаш, дојди у недела, ќе те избањам у базен. Би го викнал Марко сака да дојде, ама нема да дојде. Марко, и у кола ќе те седнам. И тебе, и жена ти, и детето. Бојро му не дала. Сакаш? Чекај да прашам. Ало, Душо? Абе, Јанко не викал на Велешко езеро на плескавица? Не може. Јанко, не можам, треба малата да ја носам на балет, па после тоа идам на физиотерапија, а сопругата моја иде на јога, така што стварно не можам да стигнам. Али ако може да донесеш 2-3 плескавици вако лепиња. Дојди, ја частам. Ќе дојдеш ли? Океј. У недела кој сака да ме тепа, ќе бидам у Хотел Романтик. Така. Добро. По мене, ја експериментирав, бидејќи велеа дека Велес прави најдобра скара. Стои тоа дека Велес прави најдобра скара. Експериментирав неколку пати, но тоа што пробував низ градот, леле колку ме збуни, Леле колку ме збуни. Ми го испрати ова. Пишала статус пена парти, она садови да ти мијала. Ми требаше време да го укапирам. Оу, добар. Чекај да видиме нешто ми пратиле. Извинете, Јанко, да ве прашам дали има некој ефект да се отвори тема кај нас во врска со CBDC, тоест кредитниот систем. Друже, што е CBDC? Господјо Биби, може, ама ја појма немам. Може? Може, ама јас појма немам. Кого да прашам сега, Чат GPT или Грок? Еве и одговорив на господјата. Колеги, Грок? Грок, бе. Океј. Чекај да направам само копи-пасте на низиното прашање.
Океј. Сега ќе напишеме вака. CBDC, то е кредитен систем. Појма нема. Интересно, а? Што ли ќе каже? Изгледа дека имате забуна со терминот CBDC, кој значи Central Bank Digital Currency или Централна банкарска дигитална валута, а не директно кредитен систем. Тоа е дигитална форма на валута издадена од Централна Бранка Станковска, како што се еврата и доларот, ново електронска форма. Незина цел е да обезбеди безбедни, брзи и ефтини плаќања, вклучително и за оние со безбанкарски сметки и да ја подобри финансиската вклученост. Ако мислевте на кредитен систем поврзан со CBDC, тоа би можело да се однесува на тоа како дигиталните валути би влијале на банкарските системи или кредитирањето. Например, некои тврдат дека CBDC може да го намали ризикот од банкрот или да овозможи подобра контрола на паричната политика, но исто така постојат загрижености дека би можело да го намали значењето на комерцијалните банки ако луѓето ги префрлат своите средства во CBDC. Имајте на ум конкретниот аспект од кредитниот систем во врска со CBDC. Ако да, слободно уточнете да ви дадам подетален одговор. Господјо Биби, еве ја прочитав, така што ако имате некое подпрашање на темава, пратете. Јас стварно немам што да прашам за CBDC. Како функционира CBDC? Еве, вика, Централна банкарска дигитална валута е дигитална верзија на национална валута. Изнајдување и контрола. Централната банка креира управува со CBDC, гарантирајќи ја неговата вредност, лично и како во Македонија, еве, безбедност, трансакции, интеграција и така натаму, а во Македонија, да видам што ќе ми одговори, Макдонија, Макдоносонија. Ние треба да го смениме името Тавче Гравија. Досега во Северна Македонија нема официјално воведена Централна банкарска дигитална валута. Народната банка на Република Северна Македонија се уште не објави планови за развој или пилот програма за дигитален денар, за разлика од некои други земји како Кина или Бахамите. НБРМ се фокусира на стабилноста на банкарскиот систем и монетарната политика со традиционалниот македонски денар МКД, иако глобално има интерес за CBDC-јата, особено за подобрување на финансиска вклученост и ефективност на плаќањата. Во Македонија нема јавни податоци што сугерира дека овој процес е во напредна форма. Ако сте заинтересирани за идни развојни планови, тоа би зависело од одлуките на НБРМ или можната интеграција со европските финансиски системи, особено со оглед на аспирациите на ЕУ. За тековни информации препорачливо да следите официјални соопштенија на НБРМ. Дали сакате повеќе детали за моменталната монетарна политика во Македонија? Скраја да е. Да не имаме прашање од господјата Биби? Не. Океј. Кога било ово испратено? Во 21:13, значи пред пола сат, може би господјата не ни гледа. Изразот пупус краја да е дел од македонскиот фолклор и се користи како израз на желбата нешто да помине или да се одбегне, често во контекст на заштита од зло или несреќа. Треба една мајца да ти направам ова кога доаѓам овдека со мојов колега, пупус краја да е. Што да ми каже да е пупус краја да е? Пупус краја да е. Требаше да ги отворам телефоните, Зашто вака ми правиш? Ајде, нали? Ги стави телефон? Не ги ставај сега, шо? Чекај да видам сега. Абе, полека, не ме нервирај, бе, прекини. Ало, смири се. Прибери тоа микрофонот таму. Абе, ајде, срамота е, голем човек си. У тесни шорцеви си дошол на работа, бе, срамота. Барем да се до колена. Овие тесни како пинг-понгарине 74-та. На што личи, бета? Вака искачаш, бе, надвор. Бог да чува. На Јанко му студело ќе јадел сендвичи со кулен. Гледаме штајка што ми прави. Пошто стримот е кај него. Бушидо.
Постни јадења Ваѓа и Јанко. Прво да се уапсат за велепредавство Буја Росмари, Зора Заед, Никола Димитров, Боја Маричич, Сеос Бедарски, Мартин Костовски, служба Вестник Борисгриве, потоа да се поништи преспанскиот и бугарскиот. Зашо? Абе, пиши се бугари тамо, тури му пепел. Не бива више од нас ништо. Зашо немам поише коментари на стримов? Зашо ми ги бришеш, бе? Абе, цреп. Знаеш што видов од постни јадења убаво? У Тинекс видов лиснато тесто или кифла нешто така, вртено некој, кој доручек е подобар, на Бажа или на Марко? Еве бе, гледај, што да кликнам? Марко! Што да кликнам, лево или десно? Лево или десно? Лево или десно? Волчко шо вика? Он набер нема. Ајде, Баже, на тебе, ајде, најдобар си. Најдобар си. Добро. А овој уште ми црта софрава. Види го, чат GPT. Гледај. Абе, менјај кадри или дај ми ја миксетата тука сам да менјам. Со тоа твоите надчовечански више ми е преку тасета, аман. Смени кадар, чекај маче, дај ми друг кадар, абе, дај ми ја миксетата сам да си шкрапам. Дај ми 3 копчиња овдека и пријатно. Иди бркај сојки. Ајде, значи, до кога бе, вакви работи? Список со најдобри постни јадења. Наброј 5. Тавче, гравче, сарма со орис и зеленчук, полнети пиперки со орис, мусика со тиквички и компири и ѓувеч со зеленчук. Марко, што е најдобро од овие 5? Првото. Тавче, гравче. Ја искрено, мусака со тиквички и компири. Во право си, тавче, гравче треба да го има на грбот на Македонија. Тавче, гравче е единствена храна што може да ја јадете секој ден. Како постно, како мрсно. Пред Нова година, за Нова година, пред Божик, за Божик, Велик ден, пред Велик ден и така натаму. Само на Велик петок не можете, ако е со масло праено, не може, али може затоа варен бел граф. Ама тавче, гравче, она во земјен сад, нели она, гравот сварен, ставено, и да се остави онака уредна, да крчка, да испарува, и она само да се суштинизира и да фати онака скрама од озгора. Ти текне? Али, како јадеме ние, тавче, гравче, постно. Идеме у кебапчилница. А што прават у кебапчилница? Нели прават кебапи? Така, на скарата. А тавче, гравче, тие се од страна. Така, и тоа е постно. Така, кажи така! Така е. Тако е, повикаше селјаци, скидоше гаче и излюбише се. Значи, кебапите испаруваат. Како испаруваат? Фаќа малце од миризбата тавче, гравчето. Ти текнуе? И уште ако цел ден од сабајле, таму негде поручек отидеш, ја ке постам, дај ми зелена салата и тавче, гравче. Јадеш граф, кркаш кева, брат. Абе, не ми кажи, јас сум генијалец, бе. Абе, мајка 2 пути не раѓа вакво чудо, бе. Абе, бабица која ме земала у руки, која видела вакво чудо,
И лизнав од руките, пола сат ме бркале по мокрите плочки, не можеле да ме фатат. Затоа сум вако фоточен у главата. Шо ти е тебе? Нема место за мозокот. Јанкино! Врска немаш. 2 сата јадам големи порции македонски традиционални и шо направивме? Ни прочитавме некој, ни вклучивме некој. Ја не знам што правевме 2 сата, човече. Па ја да сум газда на телевизија, сега ќе му влезам со бейсбол палка. Пау! Тавче на гравче. Тавче гравче во кебапчилница. Шо сака? Абе, дај посново да помин. Добро, свинско печено. Ти си постел некад? Никад бе. Не бе, ти која си постел бе? Ти си бе душа продадена. Свинско печено. У фурна. Сечено на баклави. Сега ќе дојде Вучко сега. Ова е веќе негов ресор. Ова веќе напуштивме Македонија и ова е територија на Куманово, Врање, па до Гуча. Тука сме негдека. Зелена гора. Кај што се тие со брадите. Кото каже, кото лаже. Ајде да видиме. Која слика? Кажи ми сега. Оваа ли? Која? Горе? Доле, лево. Ова? Ова? Ова ли е? Што е ова, бе? Што е ова? Кажи ми, кај имаш јадено вакво? Тоа е проблемот. Дали кај нас имаш јадено вакво? Добро. И сега да ти кажем, има еден друг српски специјалитет, кој се прави само, мислам дека се прави на едно место во Македонија, бидејќи многу српски туристи доаѓаат таму. И се вика Караџорџева. Поише Кара него Џорџе. Не, ова е шницла. Значи, ова е месо. Слушај ме сега. Ова е шницла. Слушај ме, свинска шницла. У него има сланина, има абе, дозволи да му ја изедам шницлата на Џорџе. Ќе ти дадам да лапнеш од неа. Затоа се вика Караџорџе. Оти е карирано. Еве сега ќе ти кажам рецепт за Караџорџева. Не. Караџорџева торта. Еве ти. Рецепти на старите мајстори немаат појма ни овие. Видео. Еве ти. Караџорџева шницла. Ајде. Гледај ова. Гледај ова сега. Одмарај малку. И прати радњу фабуле. Корејски, човече. Ајде. Гледај ова. Гледај што има унутра, бе. Лел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 е. Ау. Епа, слушај, Џони, ајде дојди со мене. Слушај ме сега, батали позадина. Гледај како се спрема. Еве го, главното. Остраните жилице. Фати ме за жилата и пресечи ми ја. Па нема мрсно, ова е све посно. Бараше некој посно. Еве посно. Нема ништо мрсно. Мрсното го така. Гледај сега. Го исече на убави.
така. Сега што ќе му прави? Ќе го истепа месото. Ние мажите знаеме што е тепање месо. Секоја вечер го тепаме месото. Така е. Глеј како го истегна. Оф. Ова омекна. Ова е сега и вакво лапни голтни. Не. Се голта. Глеј сега. И сега му стави кондомче, овај целофанче. Па го дотепа. Така. Удри јаче, ман јаче, убиоте гром. Зашто прави слона од мене? За тако нешто нема потребе. Како студиозно го прави. Имаме 5 минути, уште 3 минути имаме. Добре сме. И сега солт, па бибер. Така. Што е ова сега? Гледај сега. Значи, сланиница или врат. Ова е свински врат. И кајмак. И уште малце и виците, малце удираш. Да фати убава вилица, ивица. Готово си изгубив. Гледај сега. Прати радњу фабуле. Ау. Свински врат и кајмак. Ама кајмак од Краљево, брат. Гледај сега. И го свиткаш убаво. Па стално го виткам. Гледаш ли како е? Сега гледај. Ке го завитка у целофанче и да одлежи. И после у брашно, како тетка то ради, па у јајце, па у презла, па пак у јајце, па пак у презла, втора, па викам пак. Не е втората, пак. Не, пак. Сипај улје. Кад се загрее масноча, да ставиш да се пржи. Значи, не фритеза, да пржиш. Гледај и учи. Карамфили. То су мени много мили. Кита цвеча. Што е веча, то е болја. Што е веча. Гледај ова. Марко, си јадел некад вакво нешто? Па ако дојдеш у недела со мене, ова го спремаат во Хотел Романтик. Не спремаат за дома. Нема за носење. Све што јадеш таму покрај базенот. У базен до пола и лапаш ова. Добро бе, ја ке си лапам. И тартар сос има од страна. Го гледаш тоа, цедзики? Да. Малку, гледај. Чекај сега, главното. Ајде, ефекти, кажи. Ау. Добро ли е? Така. Ништо, нема програма више. Заврши програмата. Лека ноќ и пријатно. Пуштај бе, свито.